فیصل صاحب، آپ چونکہ بنا لگی لپٹی گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے چند ینگ پارلیمنٹیرینز کا ذکر کیا کہ دے آر ڈوئنگ گڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یو ڈونٹ ہیو اینی فاسٹ ریلیشن شپس ود دیم، تو یہ پھر بنا لگی لپٹی یہ بھی تو بیان کر دینا کہ کن وزراء کو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ نانے دادے بن گئے اور جان کیوں نہیں چھوڑتے، پرفارم نہیں کر رہے، یہاں کیوں نہیں آپ بات کرتے، کھل کے نام لیں؟ دیکھیں جامی صاحب، میں تو جب سے پاکستان بنایا نا جمہوری مافیا کے خلاف ہوں. دیکھیں اس میں آپ کس کو لیں گے؟ میں ایک پارٹی کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہتا، اسپیسیفک بات نہیں کرنا چاہتا، میں ساری جرنلائز بات کر رہا ہوں کہ یو نیم اٹ، آٹا، چینی، دودھ، گاڑی، رکشہ، پین، بینک، یہ سب کے مالک کون ہیں؟ جو غریب کی ضرورت ہے سب حکمران ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا پہلے؟ یہ ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جن کے جو بیڑی بھی نہیں پی سکتے تھے. ٹھیک ہے، سب کے مالک جب بن گئے ہیں تو جب میں کہتا ہوں آپ کو، پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ 500 ایلیٹ کیپچر ہے اس کو مار دو، تو آپ کہتے ہیں تم نان جمہوری بات کرو. کہ جمہوریت کا نام مافیا ہے، جمہوریت کا نام کارٹیلز ہے، جمہوریت کا نام تیرا میرا جیب ہے، تو پھر سر آپ کو جمہوریت مبارک ہو. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم تو سب بھی خان کی گورنمنٹ میں ہی بولتے رہے کہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. جتنا ہمارا حق تھا ہم نے بولا، اسی دن کی ریکارڈ کی چیزیں. لیکن یہ جتنی بھی بڑی، فیصل صاحب جتنی بھی بڑی بری جمہوریت ہو، اسی جمہوریت میں رہ کے آپ یہ بات کریں، اسی حکومت کا حصہ رہ کے آپ بات کریں، یہ جمہوریت کا فائدہ ہے پھر؟ نہیں سر جامی صاحب، ہم نے جنرل فیض کا دور بھی گزارا ہے، ہم نے اس کو بھی وردی میں بات کی تھی، اس کے آگے بھی وردی میں کھڑے ہو، تکلیفیں پہنچی، پریشانیوں سے گزرے، لیکن وہ شاہد تھا، وہ رازق تھا، وہی ہمارا توکل تھا. ہم یہاں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ایسی بات نہیں سر، حق کی بات آپ کسی کے آگے بھی کریں، کسی کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں، میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ یہ رائے دے رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تبدیلی ناگزیر ہے. کیا وہ تبدیلی کیبنٹ میں تبدیلی کے ذریعے ہو تو ڈیلیور کرے گا، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کو رخصت کرنا پڑے گا، کوئی نیا متبادل نظام لانا پڑے گا؟ یہ تو وضاحت کریں. دیکھیں جامی صاحب، میں قبل از وقت کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا، میری کوشش یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے، یہ 500 ایلیٹ کیپچر ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے تو 5000 آدمی. اچھا، 5000 آدمیوں نے 24 کروڑ لوگوں کی جینا حرام کیا ہوا ہے جب سے پاکستان بنا ہے جمہوریت کے نام پہ. ٹھیک ہے سر، ان کو آپ پھانسی پہ یا روڈ پہ گولی نہیں. آج بھی دیکھیں ایک بچی مر گئی گٹر کے ڈھکن کے بغیر. کبھی خدا نہ خدا اللہ نہ کرے کسی حکمران کے ساتھ ہو تو قیامت آ جائے گی پاکستان میں. ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ نے ایک بچی مار دی. میں نہیں اس پہ پالیٹکس کرنا چاہتا، قیامت ان بچوں کے لیے، ہمارے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے. میں کسی صوبے کی بات نہیں کروں گا، پورے پاکستان میں سب چیزیں. آپ لوگ چاند پہ پہنچے، آپ کا گٹر لگانے کے لیے ڈھکن نہیں ہے. آپ کے پاس 14 بلین کا 12 بلین کا انفارمیشن کا بجٹ ہے. فار واٹ؟ تصویریں لگانے کے لیے، اپنی تصویر لگانے کے لیے، اشتہار لگانے کے لیے. وائی ڈو وی نیڈ دس؟ آپ ایک گاڑی کے قافلے میں جا رہے ہیں، آپ نے ایک روڈ پہ سب بند کر دیا ہے، اوکے فائن، کر لیں، شوق پورا کریں، کوئی پرابلم نہیں. آپ نے دوسری روڈ بھی بند کی ہوئی ہے 45 منٹ میں. ادھر غریب کے پیٹرول تو 100 روپے کا ڈلا ہوا ہے موٹر سائیکل میں، وہ تو فارغ ہو گیا. 500 روپے کا آلٹو میں ڈلا ہوا ہے، وہ بھی فارغ ہو گیا. وہ روڈ تو کھول دیں جدھر سے آپ نے گزرنا بھی نہیں، آنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں ہے. یہ روڈ چلیں، آپ اپنی بنا کے چلاتے رہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نون لیگ اونلی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈے ون، جہاں پاکستان کی پیدائش ہوئی اور آج کے دن تک. کیا ہے؟ اب آپ کہیں کہ اگر میں نے یہ بات کی ہے تو اب میں وزارت مانگ رہا ہوں. اچھا، آپ میں نے یہ بات کی ہے تو میں حکومت پہ حملہ کر رہا ہوں. میں نے یہ بات کی ہے تو اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ سر اس کا تو جواب میں نہیں دے سکتا. اچھا فیصل صاحب، ایک بڑا اہم موضوع تھا، آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ سیاسی منظرنامہ جو نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یا تو سب ایک کنٹینر کے اوپر نظر آ رہے ہیں، سب ایک کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں. اس سے عوام جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جامی صاحب، یہ میر صاحب کے شو کے اوپر جی مولانا صاحب کا ڈسکشن ہو رہا تھا. انہوں نے کہا آپ کنٹینر پہ ہمیں کہتے تھے شہباز شریف صاحب کہ میں 6 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا. اس پہ میں نے یہ کہا کہ اگر میں دور دیکھوں، بہت بہت آگے دیکھوں، تو یا صاحب ایک کنٹینر پہ یا ایک کنٹینر کے اندر ہے، تو میں تو دور اندیش سیاستدان ہوں. دیکھیں میرے لیے آج ٹاپک یہ ہونا چاہیے کہ جی جو آپ کا پانی کے اوپر جھگڑا ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم تیار تو ہیں ان کے 10 جہاز گرانے کے لیے، لیکن کیا ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے کہ ایوب خان صاحب کے بعد سے آج تک سیاست دانوں نے ڈیم ہی نہیں بنائے، اس پہ سیاست کی. ہم روٹ کاز چھوڑ دیتے ہیں
चलो जी फौज है हमारे पास, तगड़ी फौज है, हमने पहले इंडिया को मारा है, आज भी रेड लाइन में हमारी आएंगे पानी में, हम मार देंगे उनको, ठीक है सर। लेकिन क्या आपने अपने आप को करेक्ट किया इसके अंदर कि पिछले 70 सालों में आपने अयूब खान के बाद डैम ही नहीं बनाया स्टोरेज के लिए? क्या आपने कनाल्स नहीं बनाई? ये मेरा कसूर है। अब मैं ये बात आपसे करूं तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा? यानी कि इसका मतलब मेरी तगड़ी फौज है तो मैं अपनी नाअहली, जो मैंने 75 साल में डैम नहीं बनाया, उसके ऊपर भी मैं कह रहा हूं मेरी रेड लाइन है, तुम मार गिराना, वो गिरा देंगे मार, वो रेडी है। लेकिन हमें अंदर भी तो एक करेक्शन देखनी है कि भाई डैम और कनाल्स तो हमारे पास बनी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल क्या ठीक। ये बात कर रहा हूं तो मैं क्या गलत बात कर रहा हूं जामी साहब? अब इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो आप मुझे बता दें। जो आजाद कश्मीर में हो रहा है उसको एड्रेस करने का सीन है, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, उनको अलग करने का रीजन हमें होना चाहिए, उनको अपने फोल्ड में लाने की जरूरत है। जो पाकिस्तानी है, जो हमारा हिस्सा है, हमारी फौज के अंदर 30-40 हजार फौजी जो है वो बिल्कुल ठीक। कश्मीरी है, हमारा हिस्सा है, हमारी शहर है। तो मैं क्या गलत एड्रेस कर रहा हूं? इफ आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ जामी साहब, अगर आप मुझे कहते हैं कि फैसल तुम टीवी पे गाली नहीं दे सकते, तो मैं इसमें नाराज होऊंगा, मैं कहूंगा माफी चाहता हूं सर, मुझे अदब नहीं आता था, आपने मुझे सिखा दिया, मैं आपका शुक्रगुजार। फैसल साहब, एक बड़ा सादा सा सवाल है कि जिन आपको इदराक हो रहा है, जिन चीजों के बारे में आप तनकीद कर रहे हैं, क्या वो निज़ाम जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो हाइब्रिड है? तो क्या हाइब्रिड निज़ाम को इल्म नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है? अगर इल्म है तो वो क्या खामोश बैठे हैं, वो चुप बैठेंगे? देखें जामी साहब, वो तो आपको अल्लाह की तरफ से एक वसीला मिल गया है कि एक आदमी है जिसकी कैपेसिटी है 50 किलो उठाने की, आपने उस पर 5000 किलो रख दिया है, 5000 किलो वो खड़ा होकर चल रहा है, उस पर आप कह रहे हैं 50,000 किलो डाल दो, फिर आप कहोगे 5 लाख किलो उस पर डाल दो, तो जब 5 लाख किलो डालोगे तो वो भी गिर जाएगा भाई। कुछ आपने भी करना है, कुछ मैंने भी करना है। कुछ जामी साहब ने कोई अच्छी बात समझा दी है तो उसको बुरा ना माने, ये ना समझेंगे मुझसे ज्यादा काबिल। चुगलियों से, उसके डालने पे, उसके बुरा बोलने पे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलाने ने कर दिया, दिमागे नहीं कर दी, इससे काम नहीं चलेगा सर। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू टेक द चार्ज। आपने एक बड़ी खतरनाक बात की हुई है जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ कम इल्म हूं। आपने कहा कि एक सूबे के जो सीएम हैं वो पीएम बनना चाहते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की? अगर यही प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिशें रहेंगी तो फिर तो पकड़ धकड़ और एक का पांचा खींचना, एक को नीचे उतारना, यही सियासी खटपट चलती रहेगी। अब इसी को तो मैं आपको बता रहा हूं कि सर मैं जब से पैदा हुआ हूं, आप जब से पैदा हुए, हम यही तमाशा देख रहे हैं ना सर। somebody needs to take it seriously now and understand कि things are very complicated। लोग चांद पे पहुंच गए हैं सर, लोग चांद पे पहुंच गए। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए अगर आपका चपड़ासी आपसे अच्छा काम करता है तो उससे सीखें, उस पर कोई बुराई नहीं है। वो कुछ आपसे सीखेगा, कुछ आप उससे सीखते हैं। मुझे जो पानी पिलाता है उससे ही मैं कुछ सीखता हूं। हर क्वालिटी मेरे अंदर नहीं हो सकती। ऑपोजिशन का काम किसी के कपड़े उतारना नहीं है। ऑपोजिशन का काम है कि आप गलत काम करें, उसको सीधे काम पे ले आए। बट अगर इंटरेस्ट की गेम है, जदाद की गेम है, पैसे की गेम है, बारी बारी की गेम है, तो फिर तो एक गेम बोर्ड है सर। फैसल साहब, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि अब ये जमहूरियत नाक़िद हैं, ये डिलीवर नहीं कर पा रही, माफिया आप उसे कह रहे हैं, तो क्या इसका हल कोई सदारती निज़ाम है, कोई कौमी हुकूमत है, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप है? जामी साहब, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कबल इस वक्त, मैं कभी भी कोई बात नहीं करता हूं। मैं तो आपको हाईलाइट कर रहा हूं। यही हाईलाइट मैं करता था अपनी हुकूमत में, उससे पहले भी हाईलाइट करता था, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा, और जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूं। ठीक, आया जाने से पहले अब आप प्राइम मिनिस्टर, तुम भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करने दूंगा। ठीक, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर है इख्तियार वली साहब, नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा। वो कल मुझे कह रहे थे कि फैसल वाडा साहब को गर्मी में लू लग गई है, मेरा मशवरा है कि वो मेरे पास आएँ तो अपना इमली आलू बुखारे का शरबत पिएं, सत्तू पिएं, तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो क्या आप उनसे ये शरबत पीना पसंद फरमाएंगे? लाइटर नोट पे। जामी साहब, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, कौन है ये आदमी, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर उसकी दुकान चमकती है मेरे नाम से तो अल्लाह में उसको कामयाब करे, और उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे जूस पिलाया। मैं तो जानता ही नहीं हूँ, ही कौन है ये? प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर है इख्तियार वली साहब, केपी से नून लीग के रहनुमा है। सर मेरी बात सुने सर, सड़क पे चलते हुए 500 आदमी, तो मैं हर आदमी का जवाब तो, मैं जिसको नहीं जानता, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, आई डोंट नो हिम। अगर उन्होंने फिर भी मेरा नाम इस्तेमाल कर लिया है और मुझसे मुखातिब हो रहे हैं तो अल्लाह उनको कामयाब करे, मैं दुआ दे सकता हूँ। और उनकी शुक्रिया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे जूस की ऑफर की, मैं और क्या कहूँ? आई डोंट नो द पर्सन। अगर कोई भी आदमी आके
کوئی بھی بات کرے گا سر تو میں اس کا جواب تو نہیں میرا بنتا نا سر, نہ میں اس لیول پہ گر سکتا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت I don't شکریہ. know the person. بالکل بالکل ٹھیک.